آج کل کے دور میں بچت کرنا تقریباً ناممکنات میں سے ایک کانسیپٹ لگتا ہے، جس کی جتنی زیادہ آمدن ہے اس کے اتنے ہی زیادہ اخراجات ہیں۔ تو ہر شخص یہ سوچتا ہے کہ میں اپنی آمدنی میں سے اخراجات پورے کروں، اپنے اخراجات اٹھاؤں یا بچت کروں۔ تو لیکن بچت کرنے کے لیے کچھ خاص قسم کی ٹیکنیکس اور ٹپس ہوتی ہیں۔ تو ہر انسان جو ہے وہ اپنی محدود آمدن میں سے بھی بچت کر سکتا ہے، یعنی بچت کرنا ہمارے بس کی بات ہے، لیکن اس کے لیے بس ہمیں تھوڑی سی ٹیکنیکس استعمال کرنی پڑتی ہیں۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں اور یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ آج کا جو میرا ٹاپک ہے بچت کے حوالے سے، اس میں مطلب بہت سی باتیں ایسی ہیں جس پہ ہم پہلے بھی بات کرتے رہتے ہیں، یعنی کم آمدن ہوتے ہوئے بچت کرنا یہ کوئی اتنا نیا ٹاپک نہیں ہے۔ لیکن چلیں ٹاپک کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آج کی روٹین سٹارٹ کرتے ہیں۔ صبح صبح جب چائے کے لیے دودھ نکالنا ہوتا ہے نا، تو پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر جتنی بھی بالائی ہے اس کو اچھے طریقے سے اتار کر چھان لیا جائے اور پھر اس کو ایک الگ کنٹینر میں رکھ دیں۔ پھر یہ مہینے بھر کی بالائی اکٹھی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اس میں سے دیسی گھی نکال لیتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ فریش اپ ہونے کے لیے جو انرجی بوسٹر ہے نا، وہ میرے لیے تو چائے ہے۔ اور جب تک چائے نہیں پیتے نا تب تک فریش نہیں ہوتے۔ ناشتہ کرنے سے پہلے ہی میں اپنے لیے چائے بنا لیتی ہوں اور ساتھ میں جو ہے نا وہ چائے پیتی ہوں۔ اس کے بعد کچن میں گیا، ناشتہ بنایا بچوں کے لیے، اور جو گھر کی باقی روٹین ہے وہ اس کے بعد جا کے سٹارٹ ہوتی ہے۔ اچھا، بچت کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں نا، تو سب سے پہلے مجھے اپنے بچپن کا زمانہ یاد آ جاتا ہے کہ جب ہماری امی نے نا کوئی ایک چھوٹی موٹی کمیٹی ڈالی ہوتی تھی، اور جب وہ کمیٹی نکلتی تھی تو اس وقت گھر کا کوئی بڑا آئٹم جیسے کہ فریج لے لیا، واشنگ مشین لے لی، اس طرح سے نا خریداری کر لیتے تھے۔ تو دیکھیں کہ اس وقت جب کہ گھر میں صرف ایک شخص کمانے والا ہوتا تھا اور تب فیملی سائز بھی بڑا ہوتا تھا۔ اب آج کل دیکھیں نارملی فیملی سائز جو ہے وہ 3 یا 4 کڈس ہوتے ہیں، لیکن اس وقت 6 یا 7 بچے جو ہیں وہ گھر میں موجود ہوتے تھے، ساتھ میں ماں باپ دادا دادی وغیرہ، کوئی ایک پھپھو بھی، اور اس طرح سے جو رشتہ دار ہیں، یعنی کم سے کم 10 سے 12 افراد کا جو ہے نا اس وقت کنبہ ہوتا تھا۔ لیکن اتنی کم آمدن میں بھی جو ہے ہماری مائیں وہ بچت کر لیتی تھیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ چلیں یہ بھی مان لیتے ہیں کہ مہنگائی اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن اس کی میں یہ جو سب سے بڑی وجہ سمجھتی ہوں نا وہ یہ ہے کہ ہماری ماؤں نے نا اپنے اخراجات کو بہت حد تک محدود رکھا ہوا تھا۔ یعنی کہ 1 یا 2 جوڑے ہوتے تھے صرف بچوں کے پہننے کے لیے بھی اور مدرس کے پہننے کے لیے بھی، کہ جس کو 1 یا 2 گھر میں پہن لی اور 1 جوڑا اگر کہیں باہر جانا ہے تو اس کے لیے ہوتا تھا۔ اخراجات بہت زیادہ کم تھے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پھر پریورٹیز بھی تھیں، کہ جیسے اگر ماؤں کو پتہ ہے کہ گھر میں اس آئٹم کی کمی ہے اور وہ ہم نے خریدنا ہے تو وہ کمیٹی کے ذریعے ہی لیا جا سکے گا۔ لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے نا اپنے اخراجات کو بہت زیادہ بڑھا لیا، اور جب سے یہ برانڈس کا کانسیپٹ آیا ہے نا، آن لائن شاپنگ، برانڈس، اور یہ جو آن لائن کھانے پینے کا رواج ہے کہ بھئی آرڈر کیا اور آپ کے ڈور اسٹیپ پر ہی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ڈیلیوری موجود ہوتی ہے۔ تو بچت کرنے کے لیے سب سے سنہرا اصول تو یہ ہوتا ہے کہ اپنا اخراجات کو کم کیا جائے، اور اخراجات کو کم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی آمدن کے مطابق خرچ کریں، یعنی دکھاوے میں آ کر اور شور شام میں، یا اس کو ضرورت سمجھ کے کہ نہیں اگر کہیں برادری میں جانا ہے، باہر نکلنا ہے تو نہیں بھئی یہ ڈریس نہیں پہن کے جانا، یا اس سے اچھا ڈریس ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ اگر ہم اپنی اس سوچ کو تھوڑا سا کنٹرول کر لیں گے نا تو بہت حد تک ہم اپنے اخراجات کو کم کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ میں نے یہ نوٹ کیا، کیونکہ میرے اپنے بھی چھوٹے کڈس ہیں، اسمال ہیں کڈس ہیں میرے، تو میں یہ سوچتی ہوں کہ نا بچوں کی شاپنگ جو ہے نا اس پہ اچھا خاصا خرچ آ جاتا ہے۔ یعنی اگر ہم نے مہینے میں اپنا ایک سیزن میں اپنے کوئی ڈریسز لینے ہیں تو جتنے میں ہمارے 2 یا 3 ڈریسز آئیں گے اس سے زیادہ قیمت میں جو ہے وہ بچوں کے ڈریسز آ جاتے ہیں۔ تو بچوں کے ڈریسز کے حوالے سے جو میں نے ہمیشہ شروع سے اسی ایک ٹپ کو فالو کیا ہے کہ بچوں کے ڈریسز نارملی کم بنوائے جاتے ہیں، یہ نہیں کہ بس برانڈس پہ گیا اور مہنگے مہنگے ڈریسز خرید لیے، ایسا کیونکہ جیب بھی اجازت نہیں دیتی، اور ایسا اتنا مناسب بھی نہیں ہے، کیونکہ بچوں کے ڈریسز زیادہ دھلتے ہیں، زیادہ خراب ہو جاتے ہیں، رف ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ پھر جب کہیں جانا ہو تو پہننے کے لیے اچھا ڈریس نہیں ملتا۔ تو میں بچوں کے حوالے سے اس ٹیکنیک کو فالو کرتی ہوں کہ نارملی اگر بڑے بچے کا ڈریس ہے تو وہ جب اس کو چھوٹا ہو جائے اس کو سنبھال کے رکھنا ہے تو وہ چھوٹوں کے کام آ جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی ڈریسز جو ہیں نا سیزن میں 2 یا 3 اسٹچ کروا لیتی ہوں، کیونکہ ریڈی میڈ ڈریسز بہت زیادہ مہنگے پڑتے ہیں۔ گرلس ہیں ان کے کسی درزن سے یا ٹیلر سے اسٹچ کروا لیے، اور ایک ڈریس ان کا ایسا ہوتا ہے جو میں اسٹچ کروا کے ان کو گھر میں رفلی نہیں پہننے دیتی، بلکہ وہ میں سنبھال کے رکھ لیتی ہوں۔ اور بچوں کا ایک ریڈی میڈ ڈریس ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ جب بچوں نے اپنی کسی گیدرنگ میں جانا ہوتا ہے تو اس کو وہ پہن سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس بات کو بہت زیادہ آڈ محسوس کرتے ہیں کہ اگر ان کی کسی کزن کے
फैमिली में जैसे चाचा की बेटी, फूफो की बेटी हैं, तो क्योंकि फैमिली में जो बच्चे होते हैं ना, उनके ड्रेसेस ज़ाहिर है खरीदे नेक्स्ट ईयर छोटे हो गए तो वो बजाय कि आप किसी को बाहर दे दें, बेहतर है कि वो फैमिली के बच्चे ही उन ड्रेसेस को आपस में पहन लें। तो मेरी फैमिली में अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको मायूब समझा जाए। तो मैं अपनी बच्चियों के ड्रेसेस जो हैं वो इनकी कज़न्स को दे देती हूँ। बहुत से बच्चों ने इनके ड्रेसेस पहने होते हैं, और इसी तरह जो इनकी अपनी बड़ी कज़न्स हैं, उनके 1 या 2 ड्रेसेस जो हैं, जो उनको छोटे हो जाते हैं, तो वो ये बच्चियाँ पहन लेती हैं। इससे ये होता है कि भई इसमें कोई दिखावा या इसमें कोई एहसास कमतरी की बात नहीं है, क्योंकि बच्चों के ड्रेसेस होते ही इसी तरह से हैं कि वो महँगे-महँगे बाय किए, एक सीज़न उनके काम आए, फिर नेक्स्ट सीज़न में जो है वो उन्हें छोटे हो गए, तो चलिए फैमिली में ही किसी बच्चे के काम आ जाएँ। तो जब हम इस तरीके से बच्चों के ड्रेसेस पे बचत करेंगे ना, तो उससे ये होता है कि फिर ना हमारे अखराजात काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाते हैं। अच्छा, सेकंडली ये होता है कि ना आमतौर पर हम फीमेल्स जो हैं वो ज़रूर कोई छोटी-मोटी कमेटी डाल के रखती हैं। अच्छा, मैं भी हमेशा से कमेटी डालती हूँ, और जो पैसे कमेटी के निकलते हैं ना वो ज़ाहिर है किसी न किसी काम लग जाते हैं। लेकिन अब कुछ अरसे से मेरे माइंड में ये आ रहा था, जैसे मुख्तलिफ़ हवालों से बंदा सुनता भी है कि कमेटी डालकर उसको फिर पूरे साल कमेटी देना, और जब वो कमेटी निकलती है तो वो किसी एक ज़रूरत लग जाती है। तो बेहतर क्या ये नहीं होता कि बंदा कमेटी अगर डाल रहा है तो उस कमेटी के पैसों को पहले कहीं इन्वेस्ट कर ले। मिसाल के तौर पर अगर आपने कमेटी डाली है तो आप पहली या दूसरी कमेटी ले लें, और वो कमेटी आप कहीं पर इन्वेस्ट कर दें, और बाकी कमेटी आप पूरा साल उसी तरीके से देते रहें, लेकिन एटलीस्ट यानी ये उम्मीद लग जाएगी कि जो आपने इन्वेस्ट की है, जब आपकी कमेटियाँ पूरी हो जाएंगी तो आपकी वो इन्वेस्टमेंट जो है आपको मे बी उससे डबल कीमत दे दे। अब इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी अक्सर परेशानी रहती है कि कहाँ इन्वेस्ट किया जाए। तो मेरी नज़र में कुछ हर किसी का अपना फैमिली बैकग्राउंड होता है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अगर आपके पास आपका इस तरह का कोई बैकग्राउंड है, जैसे खेती-बाड़ी का, या आपके पीछे कुछ ऐसे रिलेटिव्स हैं जो कि कोई छोटा जानवर रखना अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो आप कमेटी डालकर एक छोटा जानवर, बकरी या भेड़ का बच्चा या कोई एक छोटा जानवर खरीद कर उनको दे दें, और वो आपकी इन्वेस्टमेंट भी होगी और सेफ़ भी हो जाएगा। और जो छोटा जानवर है ना, इसको जब आप 1 साल के बाद सेल करेंगे, तो अगर आज आपने वो 20 या 25 हज़ार का लिया है, तो 1 साल के बाद वो आपको 60-70,000 ज़रूर दे देगा। इसके अलावा हमारी माएँ कहा करती थीं कि बचत हमेशा किचन से होती है। यानी किचन में आप सिर्फ़ उतना ही चीज़ों का इस्तेमाल करें, किचन में उतना ही खाना बनाएँ आप जितना कि आपके अफ़राद ने खा लेना है। बजाए इसके कि आपने 1 किलो सब्ज़ी खरीदी, सारी की सारी सब्ज़ी आपने पका दी, 3 या 4 दिन फ्रिज में पड़ी, और उसके बाद आपको फाइनली वो वेस्ट करनी पड़ती है। तो सिर्फ़ आप इतना ही खाना बनाएँ जितना कि आपके घर के अफ़राद के लिए पूरा हो जाता है। अच्छा, इन सब की बातों के अलावा जो मैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात कहूँगी वो ये है कि शुक्रगुज़ारी। यानी कि हम लोग हमेशा हालात का रोते रहते हैं। अल्लाह का शुक्र है हम सब के हालात बहुत बेहतर है। बेहतर हालात उनके होते हैं कि जिनके घर में खाने के लिए मटीरियल अवेलेबल होता है। जैसे कि मैंने एक दफ़ा किसी क्या कॉल सुना था कि अगर आपके घर में खाने के लिए दाने मौजूद हैं, आप 2 वक़्त का खाना पेट भर के खाते हैं, और मेहमान आपके घर से भूखा नहीं जाता, तो इसका मतलब है कि आप दुनिया के अमीर तरीन शख्स हैं। तो इसी तरीके से इतने ज़्यादा वसाइल के होने के बावजूद भी हम हर वक़्त रोना रोते रहते हैं कि हाय हम मर गए, हाय हमारे पास कुछ नहीं है, अब हम क्या करें, हमारे हालात, हम भूखे, हम ये, हम वो। इस तरह बिल्कुल नहीं है, इस तरह हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जितनी भी महदूद वसाइल हैं, अल्लाह ताला ने हमें जो कुछ भी दिया उस पर उसकी ज़ात का लाख-लाख शुक्र अदा करें, क्योंकि उसने हमें सेहत दी है, सेहत का कोई नेमुल बदल नहीं है। उसने हमें अक़ल और शऊर दिया है, हमारे पास तालीम है, रिज़्क है, यानी कोई ऐसी नेमत नहीं है कि जो अल्लाह ने हमें ना दी हो। तो इसलिए वसाइल का रोना और हर वक़्त ये कि हम तो हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम कहाँ से खर्च पूरे करें, ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात का हर वक़्त, हर हाल में शुक्र अदा करें, उसने हमें बहुत से लोगों से बहुत बेहतर रखा हुआ है। तो और बचत दूसरा इस तरीके से भी होती है कि जब हम अपने माल में से सदका देते हैं, वो माल जो हमने जोड़ के महफ़ूज़ करके रख लिया, और हम इसी कोशिश में हैं कि इसको बचा लें, बचा लें, बचा लें, वो आखिरत में हमारे गले का तोग बन जाएगा। तो ज़रूरी ये है कि जो भी अल्लाह ताला ने हमें रिज़्क दिया है, जितना भी दिया है, उसमें से हम माहाना ज़रूर सदका निकालें। जब हम सदका निकालेंगे तो इंशाल्लाह हमारे रिज़्क में इतनी ज़्यादा बरकत होगी कि फिर हमारे पास ज़्यादा दौलत होगी, और फिर उसको सेव करने के हमारे पास बहुत से और तरीके भी होंगे। तो मेरी प्यारी बहनों, इन बातों पर अमल करें, इंशाल्लाह आप इस तरीके से बचत भी कर सकेंगे और अपनी ज़िंदगी में सुकून भी ले आएँगे। और ये जो मैं राइस बना रही हूँ ना, ये वीडियो शूट करने के दौरान मैंने प्याज का कलर ज़्यादा ही ब्राउन कर दिया था, और ये जो है ना, इतनी मेहनत के बावजूद भी इनका कलर बहुत ही डार्क ब्राउन बना है। ऐसे लग रहा है कि जैसे ये गुड़ वाले चावल बने हैं, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाए गए हैं और अपनी फैमिली के लिए बनाए हैं। तो इंशाल्लाह खाने के दौरान मुझे ज़्यादा बातें नहीं सुननी पड़ेंगी, वरना आमतौर पर होता यही है कि जैसे ही खाना मेज़ पे लगाते हैं ना, तो कोई ज़रा सा भी उसमें कोई ऊँच-नीच हो जाए तो पहला जुमला ही जो है ना वो काफ़ी हो जाता है। तो चलें, ख़ैर है, आप भी दुआ करें कि आज खाना सर्व करते हुए ना मेरी कुछ बचत हो जाए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।